Okay. Now, whenever we create object of my user given thread class, then that thread is in the bond state. যখন আমরা একটা থ্রেড यूजर डिफाइंड थ्रेड क्लास और ऑब्जेक्ट बनाई, जब हम लोग यूजर डिफाइंड थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब वो बॉन्ड स्टेट में जाता है. ओके सर. After that, when I call start method by using that, then that will move to the runnable state. Runnable or ready state. Runnable state means it can able to run. If it get the resource, then that will move to the run method, and whenever that move to the run method, then that is in running state. Running state. And whenever thread exit from the run method, or anytime if we call interrupt method, then thread move to the dead or terminated. Terminated, yes sir. And from the running state, if we anytime call sleep method or suspend or wait or join something, method, anything, then that will move to not runnable state. Non-runnable or blocked state. ভাল লাগলো? Yes sir, এটা তো পড়া ছিল বলে একটু বুঝতে পারলাম। ভাল লাগেনি, আর একটু ভালো লাগাতে হবে। আমি আছি তো। প্রোগ্রামটা দেখা যাচ্ছে? Yes sir. হ্যাঁ sir. Here I create one class thread1 which inherit the thread class. Okay. That is user defined thread. And by creating user defined thread, if you want to operate any operation, you have to override the run method. So here I override publicly run method. Within run method, basically here I do what? Here I rotate a loop 3 times. Okay. But every time after operation, the loop, I call the sleep method. So the thread will move to the not runnable state. So here I create thread 1, thread 2. Look at the values of sleep method. For thread 1, the value is 1500. For thread 2, the value is 2500. I create another thread 3 for 2000. So तीनों को अगर एक साथ स्टार्ट करते हैं, पहले काम खत्म करेगा थ्रेड 1 क्योंकि उसका स्लीप था 1500. जिसको ज्यादा स्लीप करोगे वो तो टाइम काम करने के लिए ज्यादा टाइम लगाएगा ना. तो मेन में देखो मैंने इन तीनों को कॉल कैसे किया है. मेन में तीनों का ऑब्जेक्ट बना के तीनों का स्टार्ट को कॉल कर दिया. क्लियर? यस सर, यस सर. और स्लीप में तो अगर कहीं पर कॉल करना है ना, वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए ट्राई में कॉल करना है, नीचे कैच में कैच करना है. तो यहाँ पर मेन को भी मैंने 3 बार घुमाया, और मेन को भी मैंने अगर ऐसे करना है ना तो मेन का स्लीप का वैल्यू सबसे ज्यादा देना. क्यों सर? क्योंकि बाकी लोग तो मेन से ही कॉल होता है, तो मेन अगर पहले काम खत्म कर दे तो रिसोर्स के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा, इसलिए मैंने मेन का वैल्यू ज्यादा कर दिया. ठीक है सर? यस सर. तो अब सर रन करते हैं, देखते हैं, तो आउटपुट अगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा. এটা কে কোশ্চেনটা কে করছিল? স্যার দৃষ্টি. আমি দৃষ্টিদের হরিত স্যারের ক্লাসে এখনো যাওয়া হয়নি. হ্যাঁ বলতে পারবো না স্যার. ক্লাস করনি কেন? স্যার দুটো ক্লাস মাঝখানে স্কিপ হয়ে গেছিল, তাই জন্য আর ক্লাস করনি? এ কি স্যার তো খুবই ভালো পড়ায়, ক্লাসগুলো করতে পারতে কাজে. হ্যাঁ স্যার. আচ্ছা, ওই যে জাভার লিংকটা আছে ওর মধ্যে প্রোগ্রামও দেয়া আছে বন্ধুগণ? স্যার কি নাম ফাইলের আপনি একবার বলুন, আমি বলে প্রোগ্রামের দিচ্ছি. কোশ্চেন দেওয়া আছে, প্রোগ্রামের কোশ্চেনগুলো দেয়া আছে. গুড, ঠিক আছে. আমারই ফাইল, আমারই লিংকটা খুলে দেখা হয়নি, আমাকে পাঠিয়েছিল, আমি ওরম ভাবেই তোদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছি সবাইকে. বাবা কতক্ষণ লাগাচ্ছে ভাই কম্পাইল হতে. দৃষ্টি आउटपुट ठीक से आके देखना. हाँ यस सर. आउटपुट देख. कौन पहले स्टार्ट करेगा ये जावा रन टाइम के ऊपर है, मगर कौन पहले खत्म करेगा वो हमारे ऊपर है. वो हम लोग सीप से भी करा सकते हैं, प्रायोरिटी देकर भी ठीक कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जे पहले स्टार्ट किया है, फिर आई, फिर के, मगर खत्म हुआ है पहले 1, फिर 3, फिर 2, लास्ट में मेन. ठीक है স্যার আবার বলুন. কাজটা কি আগে শুরু করবে সেটা জাভা রান টাইম সিস্টেমের উপর.
ধর ওকে আমরা 3-4 জন একসাথে মেসে থাকি, ঠিক আছে? আজকে সকালে আমার বাথরুম সবার আগে পেলে কালকে তো অন্য জনেরও পেতে পারে। ইয়েস অর নো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আমরা মেসে 4 জনে থাকি, আমাদের বাথরুম একটাই, আমরা 4 জন বাথরুম শেয়ার করি, ঠিক আছে? আমরা 4 জন থাকি। এবার আজকে যদি আমি প্রথমে বাথরুম যাই, কালকে তো অন্য জনও প্রথমে বাথরুম যেতে পারে। यस सर। এখানেও কিন্তু সেম জিনিস, রিসোর্স একটাই, রিসोर्स एक ही है, तो रिसोर्स किसी को भी पहले अपॉर्चुनिटी दे सकता है, मगर काम पहले कौन खत्म करेगा वो हम लोग ठीक कर रहे हैं स्लीप मेथड के जरिए। तो इस प्रोग्राम में स्लीप में सबसे कम वैल्यू था थ्रेड 1 का, इसीलिए देखो थ्रेड 1 पहले काम खत्म हो गया। আমি প্রোগ্রামটা আবার রান করছি, দেখ এবার দেখ অন্য কেউ আগে স্টার্ট করতে পারে। আগের বার স্টার্ট করেছিল কিন্তু জে, এবার স্টার্ট করেছে এম, দেখতে পেয়েছিস? কিন্তু শেষ কিন্তু থ্রেড 1ই আগে করবে, দেখ দেখেছিস? Yes sir, yes sir, exit from child thread 1। বোঝা গেল? Yes sir, sir কিন্তু এর thread 3 টা আগে, মানে thread 2 এর আগেটা thread 3 মানে exit হয়ে গেল। হ্যাঁ, থ্রেড 3 এর ভ্যালুটা কম আগে ছিল। হয়েছিল। আচ্ছা আচ্ছা। থ্রেড 3 এর ভ্যালু ছিল 2000 আর থ্রেড 2 এর ছিল ওটা ছিল 25। ওকে স্যার, ওকে। ঠিক আছে? Yes sir। বলো আর কারোর কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, নাহলে এমসিকিউ তে যাব। স্যার প্যারেন্ট ক্লাস এন্ড প্যারেন্ট থ্রেড এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? Basically, parent class is nothing but the super class. In Java, for every class, there is a by default super class, which is known as object class. Except object class, one class can able to inherit one class. জাভাতে প্রত্যেকটা ক্লাসের একটা প্যারেন্ট ক্লাস বাই ডিফল্ট থাকে, সেটাকে বলা হয় অবজেক্ট ক্লাস। অবজেক্ট ক্লাসকে ছাড়া একটা ক্লাস কিন্তু একটা ক্লাসকে ইনহেরিট করতে পারে। আর প্যারেন্ট থ্রেড হচ্ছে, আমি যখন একটা ইউজার ডিফাইন থ্রেড বানাচ্ছি, দুভাবে বানাতে পারি, থ্রেড ক্লাসকে ইনহেরিট করে, নইলে রানেবল ইন্টারফেসকে ইমপ্লিমেন্ট করে। যেটা দিয়ে করব সেটা আমার প্যারেন্ট থ্রেড, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে অনেক বইতে মেনকেও প্যারেন্ট থ্রেড বলা থাকে, কারণ মেন থেকে বাকিগুলোকে কল করা হয়। ইয়েস স্যার, ওটাই যে মেইন থ্রেড আমার এখানে লেখা আছে, মেইন থ্রেড ইজ কল্ড দ্য প্যারেন্ট থ্রেড এন্ড দ্য থ্রেড ইজ কল্ড দ্য প্যারেন্ট ক্লাস। আমি জানি অনেক জায়গায় লেখা থাকে। আর কারো কোনো কোশ্চেন? হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার বলছি জাভাতে তো মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স অ্যাচিভ করা যায় না, তো ওটা যা করতে গেলে ইন্টারফেস দিয়ে যায়, ইন্টারফেস ইউজ করে করতে হবে, তাই তো? দেখাবো? স্যার একবার দেখান। মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স না, এই যে ভাই দেখতে পাচ্ছিস? হ্যালো হ্যালো হ্যালো। স্যার দেখা যাচ্ছে। At first I define one interface A. Within that interface I declare two things. One is variable. The variable of interface are by default public static final, and the method of interface are by default public abstract. Okay, so here I define two interfaces, interface A and interface B. Now class C implements A comma B, so that is multiple inheritance. So now that is the responsibility of class C to override the methods of A and B. Class C do that. ঠিক আছে? ওভাররাইড কি হচ্ছে? মেথডের নামগুলো তো আলাদা। মেথডের নাম আলাদা, কানা গোকড়ো। এই তো এখানেও MSG1, এখানেও MSG1, নাম আলাদা। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তো MSG2, MSG2, কি বলছিস নাম আলাদা? স্যার মেথড ওভাররাইডিং এ এক মিনিট, মেথড ওভাররাইডিং এ মেথডের নাম, মেথডের रिटर्न टाइप, मेथड एक्सेस स्पेसिफायर सेम होते हैं। मैंने बताया था इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, मगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पब्लिक नहीं है, इसीलिए पब्लिक लिख के मैंने ओवरराइड किया। ঠিক আছে, বল দৃষ্টিকে কি একটা বলছিলিস, বল। স্যার আপনি যেটা আগে বলছিলেন ইন্টারফেস এ এন্ড ইন্টারফেস বি, ওটা স্ট্যাটিক কি বললেন? ওটা ওটা মানে ডিফল্ট, বাই ডিফল্ট ওটা within interface if you declare any variable, then that variable is by default public static final. Public static final. Okay. Public that means you can able to access it anywhere. Static that means that object is not required. Final that means the value is constant. The value is constant, হ্যাঁ, চেঞ্জ হবে না। স্যার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ বলো স্যার বলো।
এতক্ষণ কত কিছু বললাম, কিচ্ছু শোনা মানে হয়তো ওইদিকে যাচ্ছিল না। এবার শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছি, স্যার, বল তখন বল। স্যার বলছিলাম ফাইনালাইজ যে মেথডটা আছে ওটা একবার বলে দিন না। Obviously, finalize is the method of object class which is used for garbage collection. In Java, for garbage collection, there are two inbuilt methods which is operated by the Java runtime environment. One is known as reference counting, another is known as tracing. By reference counting and tracing, Java runtime environment can able to deallocate the object. But we, that means the programmer, if we wish, then we can able to deallocate the object also by calling the finalize method of object class. Yes. স্যার ওয়ান্স अगेन কি বললেন, কিছুই বোঝা গেল না। What is the concept of garbage collection? In Java, in a particular program, you can able to create n number of objects. Now suppose in a program, a particular object you can't use for a long time, but that object will occupy the memory until you move to the end of the program. Yes or no? Yes sir. So if you wish, then you can able to deallocate that object by calling the finalize method of object class. That concept is known as finalization. ওকে স্যার, ওকে। বেসিক্যালি এটা আমাদের করতেই হয় না, কারণ জাভা রান টাইম সিস্টেমই এটা করে দেয়। দুটো টেকনিক আছে, একটাকে বলে রেফারেন্স কাউন্টিং আর একটাকে বলে ট্রেসিং। এই দুটো দিয়ে জাভা রান টাইম সিস্টেম এটা করে দেয়, আমাদেরকে এটা করতেও হয় না। কিন্তু আমরা যদি চাই আমরাও পারি ফিনালাইজ মেথডকে কল করে, সেটাই। আর বলো, নাহলে এমসিকিউ তে যাবো। আর কারো কিছু আছে? শুভ্রজ্যোতি নেই? শুভ্রজ্যোতি গলা পাচ্ছি না। আছি। ঘুমোচ্ছিলিস নাকি? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু। খুব ভালো কথা, লেটে জয়েন করেছি। হ্যালো স্যার। বলো স্যার। একটা কোশ্চেন আউট অফ কিউরিওসিটি, অ্যাগ্রিগেশন কে হ্যাজ এ আর ইনহেরিটেন্স কে ইজ এ কেন বলি। কার হ্যাজ আ ইঞ্জিন, ইঞ্জিন হ্যাজ আ মোটর। কারের মধ্যে ইঞ্জিন আছে, ইঞ্জিনের মধ্যে মোটর আছে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। অ্যাগ্রিগেশনে একটা ক্লাসের মধ্যে আরেকটা ক্লাসের জিনিসকে জাস্ট কল করতে পারছি, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। But in inheritance, after inherit, within one class, we can able to define the member of another class. That means we can able to redefine that. That's why there is the relationship. Person is an actor, person is a student, person is a teacher. That means student, actor, teacher, they can able to inherit person. After that, they can able to redefine the property of person within their own body. Okay? Yes, sir. হ্যালো স্যার। আচ্ছা, আমার জাভার ক্লাসের রেকর্ডিং গুলো তোদের কাছে আছে? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওখানে কিন্তু পুরো করা আছে, আপলোড অবধি পুরো দেওয়া আছে। হ্যাঁ বল, কেডা স্যার বলছিলিস, বল। স্যার বলছি ওই ডেডলি ডায়মন্ড অফ ডেথটা একবার বুঝিয়ে দেবেন? ডেডলি ডায়মন্ড ডেড? ডেডলি ডায়মন্ড অফ ডেথ জানি না, কি দেখতে হবে। বলো, এটা কি ইনহেরিটেন্সের গল্পটা? হ্যাঁ স্যার, মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স। মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স, বুঝে গেছি আমি বলেছি। সো সাপোজ হোয়াট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ডায়মন্ড? ডায়মন্ডের গল্পটা কি? মাথায় একটা থাকে, সেটার থেকে দুটো বেরোয়, সেই দুটোর থেকে একটা বেরোয়, হ্যাঁ কি না? Yes sir. So in Java, within the concept of class, we can't able to achieve multiple inheritance. জাভাতে একটা ক্লাস কিন্তু একের বেশি ক্লাসকে ইনহেরিট করতে পারে না, এটা কিন্তু মাথায় রাখিস। So how we can able to solve that deadly diamond concept? Suppose at first we create one interface. Okay sir? Okay. Yes sir. Then that interface inherit by another two interface. Interface can able to inherit interface by using extends keyword. প্রথমে একটা ইন্টারফেস বানালাম, সেই इंटरफेस के आरो दुটো इंटरफेस इनहेरिट कर लो। पहले एक इंटरफेस बनाया, उसको दो इंटरफेस ने इनहेरिट किया, एंड एट लास्ट वन क्लास इनहेरिट दैट टू इंटरफेसेस।
বুঝতে পারলি? স্যার আরেকবার বলুন। বলার থেকে একটু লিখে দেখালে বেশি ভালো হয় নাকি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। বেটার। কি সব নাম বললি ভাই? স্যার ট্রিপল ডি। deadly diamond of death. আবার ডেট টেট বলছে কেন ভাই? So basically Deadly one Diamond class. তাই তো স্যার। ফুল ফর্ম ওটা। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি প্রোগ্রাম লিখে দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমার দাবিটা বোঝা গেল? Yes, sir. Now that is the responsibility of class D to override M1, M2 and M3. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is system? Sir, what is system? The system is an inbuilt class in Java. In which package available? Java.lang. ঠিক আছে। স্যার এইটা রিলেটেড আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এই যে দাঁড়া। প্রিন্ট এলএন মেথডটা, এই প্রিন্ট এলএন মেথডটা স্যার ওই ম্যাম করাচ্ছিলেন, তো সেটাতে আমাদেরকে ম্যাম বললেন যে এটা অবজেক্ট মানে প্রিন্ট স্ট্রিমের আন্ডারে, বাট আমরা তো ক্লিয়ারলি এটাকে অ্যাজ আ মেথড ইউজ করছি সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলএন, মানে এটা কেন? ইউজ করা যায়, প্রিন্ট এলএনও ইউজ করা যায়, প্রিন্টও ইউজ করা যায়, প্রিন্ট এফও ইউজ করা যায় সেম ভাবে। সিস্টেম ক্লাস ওটাকে অ্যাপ্রোচ করে অ্যাসাইন করতে পারে। সিস্টেম ক্লাসের যে আউট রেফারেন্স ভেরিয়েবলটা আছে না, হ্যাঁ, ওর ক্ষমতা আছে ওটাকে অ্যাক্সেস করার। ঠিক আছে, আচ্ছা। চল হয়ে গেছে তো, এবার রান করি নাকি? আমরা সিতে যেরকম প্রিন্টএফ ইউজ করি না, এখানে কিন্তু সেম প্রিন্টএফ ইউজ করা যায়, জানিস তো? হ্যাঁ স্যার, প্রিন্ট ফরম্যাটেড। হ্যাঁ, মেনি বানাইনি বলছি রান করি, কত আনন্দ না মনে আমার। শুরু যদি অ্যাটেন্ডেন্স তো তোর হুম 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 ঠিক আছে, ডেটলি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, হ্যালো 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 হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। So sir, here what I do,
At first, I create one interface. At first, I create one interface, capital A. Within that interface, I declare one method. So the method is by default abstract. Then I create another two interfaces, interface B and C. B and C both inherit A. One interface can able to inherit another interface by using extends keyword. And within B, I declare one method M2. Within C, I declare another method M3. Now I create a class D which implements B and C both. Now there is a responsibility of class D to override the method of BC as well as override the method of A, because A is the super interface of the sub interface B and C. So here within D I override all. Now within that main method I create the class of object of D and call all of them. ঠিক স্যার আছে? বলছি বলো যে কিন্তু কিন্তু স্যার কিন্তু বলো না। বলো সৌগত, তুই বল আগে। ইন্টারফেস সিটা দিয়ে তো অটোমেটিক্যালি আমি যদি বি ইন্টারফেসটাকে এক্সটেন্ড করতাম, তাহলে অটোমেটিক্যালি ও তো এটাকে এক্সটেন্ড করেই দিত, তাহলে শুধু শুধু আবার এটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে। বল ভাই, বুঝতে পারলাম না তোর কথাটা। মানে আমি যদি ইন্টারফেস সি এক্সটেন্ড, আপনি ইন্টারফেস এ করেছেন তো আমি বলছি ইন্টারফেস সি এক্সটেন্ড ইন্টারফেস বি করে দেন না, তাহলে তো obviously- তাহলে কি গল্পটা ডায়মন্ড হতো? ডায়মন্ড ফিগারটা কি পেতাম? তুই চিন্তা কর, এটা মাথায় আছে, ঠিক আছে? হুম, হ্যালো, হ্যাঁ এটার থেকে দুই দিকে দুটো বেরিয়েছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সেই দুটোর থেকে একটা এসছে, তবেই তো ডায়মন্ডটা পাবি। আচ্ছা, তুই যেটা বলেছিস ওটা মাল্টি লেভেল ইনহেরিটেন্স, যেটা ডায়মন্ড চলে এসছে, কিন্তু চিন্তা করে দেখ। স্যার, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার। এবার আমার ব্যাপারটা হলো ডেডলি ডায়মন্ড অফ ডেথ যেটার কথা বলছে, ওখানে আমরা দেখি, আমরা যদি ক্লাসে আমরা হয়তো আপনি ঠিক স্ট্রাকচারটা হলো এ থেকে বি আর সি ইনহেরিট করছে আর লাস্ট পর্যন্ত ডি। এবার যদি ইনহেরিটের কথা বলছি, তার মানে সব এ বি সি এই তিনটে যদি ক্লাস থাকে, আর আমার যদি এতে এমন একটা মেথড থাকে, এই তিনটে ক্লাস থাকলে তো স্যার পসিবলই নয়, কারণ ডি স্যার তো সেটাই বলছি। হুম। এবার স্যার ডেইলি ডায়মন্ড অফ ডেথ এর কনসেপ্টটা এটাই যে আমরা যদি ওই ক্লাসগুলোকে যদি ইন্টারফেস দিয়ে আমরা ইন্টারফেস করে দিই, তাহলে আমার যদি একটা ধরে নিন একটা মেথড আছে রান এ তে, ওটাকে মানে আমরা বি আর সি ইমপ্লিমেন্ট করছি, আর ওই রান মেথডটা আমি দুটো ইন্টারফেসেই লিখি, আর যদি আমি লাস্টে একটা ক্লাসে ইউজ করি রান মেথডটা, তাহলে কোনো ঝামেলাই থাকবে না ওই রান মেথডটা ইউজ করার জন্য। কার থেকে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ওটা কোনো যায় আসে না। কিন্তু ডেডলি ডায়মন্ডের ডেটটা তখনই হয় যখন আমরা ওখানে ক্লাস ইউজ করি, দুটো রান মেথড। হ্যালো, যে কথা বলছিলিস সে আছিস? হ্যাঁ স্যার আছি। হ্যাঁ, ক্লাস ব্যবহার করলে তো পারবি না, কারণ একটাই গল্প, জাভাতে ক্লাস মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স সাপোর্ট করে না। ওখানে সেটাই বলছি স্যার, আমি আসলে জানি ডেডলি ডায়মন্ডের ডেটটা কি, আমি ওটাই একটু বলছিলাম। ধরে নিন একটা প্রথমে আমি বুঝে গেছি, আমি তোর গল্প বুঝে গেছি। তাহলে এবার কি আমরা এমসিকিউ তে যেতে পারি? হ্যালো হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। চলো যাই। আমি তোর গল্প বুঝে গেছি রে ভাই। চাপ কলা আটকে গেলি কেন? তো কথা ছিল না। এই প্রত্যেকের ল্যাপটপে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. তা বলে এভাবে হ্যাং করলো? দাঁড়া একটু ওয়েট কর, হ্যাং সারিয়ে আসি আমি।
এবার প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছে তো? Yes, sir. দেখতে পাচ্ছি। শুভ্র যদি চোখে মুখে জল দিয়ে আয়, ভরপেটটা ঘুম দিচ্ছিস। না উঠে গেছি অনেকক্ষণ। শুভ্র যদি কি দিয়ে স্টার্ট করি, কোশ্চেন নাম্বার 5। শুভ্র যদি বলো কোশ্চেন নাম্বার 5। End float method. Question A, তো অপশন এ হবে। অপশন এ। বাকিরাও ঠিক বলছে? স্যার Yes, আমার sir. তো মনে Option হচ্ছে A রান होना টাইম चाहिए। এরর। আমার তো মনে হচ্ছে কম্পাইল টাইম এরর। দেখি এদের কি মনে হচ্ছে। কম্পাইল টাইম এরর অবভিয়াসলি। স্যার Basically, এই one is দুখানা float. ইন্টিজারের কোনো কনস্ট্রাক্টর ডিফাইন করা নেই, এটা কি স্যার কম্পাইল টাইম? কনস্ট্রাক্টর কোথা দিয়ে এলো? তো সরি মেথড। সরি স্যার, तो মেথড method ही तो ডিফাইন করা over। নেই। আমাকে একটু Signature শেষ match করতে করছে দে, না। আমাকে একটু শেষ করতে দে না ভাই। সিগনেচার ম্যাচ না করলে এরার হয় না। আমায় বলতে দে, সব ভুলভাল বলছিস। Here we invoke the method by using two integer. But here in the overloaded version there are no such a type of method. But float can able to take integer value. So the first one is int float, second one is float int. So both can able to take those two values. So that will create an ambiguity. So that will give compile time error. Clear? স্যার সেইটা ঝামেলা না স্যার, একটা সেমিকোলন আছে দেখুন কোথায় রে? স্যার সেকেন্ড বারটাতে। হ্যাঁ So ওইখানে that is ওইখানে স্যার। an error, sir. हाँ, wrong. line 8 है, sir। হ্যাঁ ওটাও এরর, ওটাও এরর, ওটাও এরর। নালে অ্যাম্বিগুইটিটাও এরর। অ্যাম্বিগুইটিটাও এরর, সেমিকোলনটাও এরর, অ্যাম্বিগুইটিটাও এরর। ঠিক আছে? হ্যালো। স্যার এখানে তো এক্সপ্লানেশন অ্যাম্বিগুইটিটাই বলা আছে। So না না that ওটাও must তো be a ভুল, mistake, sir. ওটাও That ভুল, must be a ওটাই mistake. ওটাও ভুল, ওটাও ভুল। স্যার ওইটা স্যার এই আরেকবার বলতে পারবেন এই অ্যাম্বিগুইটিটা? আরে বেটা দুটো 20 আছে, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, 20টা কি ইন্টিজার ভ্যালু? তো 20 ইন্টে হ্যাঁ স্যার, ইন্টিজারকে ফ্লোট নিতে পারে তো? হ্যাঁ তাহলে প্রথমেরটাও দুটোকে নিতে পারবে, পরেরটাও দুটোকে নিতে পারবে। কোনটা নেবে বুঝতে পারছে না, বুঝছিস? আচ্ছা 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 স্যার। অমৃতা বল কোশ্চেন নাম্বার 6। অমৃতা বল কোশ্চেন নাম্বার 6। অপশন দেখাবো? এই যে দেখিস, দেখালাম তো, এই তো তলায় 5 6 7 8 5 6 7 8। ছুটছিস কেন? ছুটছিস অমৃতা, তোর থেকে আমি এটা আশা করি না। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার আদার্স? Sir, 7। 7. 7, obviously 7. 7. Obviously Yes, sir. 7. Here we call add method with 6. So in the above class there are two versions of add method. So control will move to the first version because in first version we pass one integer. So 6 will move there, and 6 plus 1 7. So within x 7 will store, and whenever we print obj.x, so that will print 7. And sir, if it would have been constant int a where the value of a was not changed, then what would have been the output?
In Java, there is no constant keyword. In Java, to make Oh, no, constant, you have to I use mean the final. final. Final, Yes, final, final. final. Sorry, The sorry. value of final always remain fixed. We can't able to change it. If we want to change, that will get compile time error. No, so that's what I'm telling. In line number 19, if we write final int a is equal to 10, अरे is ये equal to 0. इसका कोई फर्क ही नहीं है, ये तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, এটা কাজ করেছে নেই আচ্ছা কোনো। না না যেটা মানে এটা পাস এটা হচ্ছে আর্গুমেন্টই ওটাই হচ্ছে তো ওটা তো 6, হ্যাঁ এটা ভরকে দেওয়ার জন্য দিয়েছিল, ওটার কোনো হ্যাঁ কাজই নেই। হ্যাঁ লাইন নাম্বার 19 का कोई काम ही नहीं है, नो ऑपरेशन যে फॉर लाइन মেথডটা नंबर। কল হচ্ছে সেখানে কাজ হচ্ছে একদম লাইন নাম্বার 19 টা বেকার দিয়েছে ভরকে দেওয়ার জন্য। लाइन नंबर 19 भड़काने के लिए दिया था। यस सर नो ऑपरेशन फॉर लाइन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 10, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10। অনিকেত বল, অনিকেত আছিস? অনিকেত দাস, অনিকেত দাস, আর ইউ দেয়ার? আচ্ছা শুভব্রত পান্ডা একটু মাইক খুলেছিল, শুভব্রত পান্ডা তুমি আছো? Yes, sir. Sir, বলো। D. ভেরি গুড, ভেরি গুড। ডি, because obj and obj2 both indicate the same hello in the memory pool, but obj1 indicate world, so equals basically check the value, okay, nothing else. এখানে আরেকটা ভালো কোশ্চেন ছিল, 1 সেকেন্ড, এখানে দেখেছিলাম। কোশ্চেন নাম্বার 7, না এই 7টা তো নয়। কোশ্চেনটা কোথায় দেখলাম? স্ট্রিং কম্পারিজনে দেখেছিলাম বোধহয়। এই যে এই কোশ্চেনটা বলতে একটা ফাটাফাটি কোশ্চেন, দৃষ্টি বাতাও। কোশ্চেন নাম্বার 7, হোয়াট উইল বি দ্য অ্যান্সার অফ কোশ্চেন নাম্বার 7? ফাটাফাটি একটা কোশ্চেন। দৃষ্টি, টেল আস। yes sir I'm telling Basically, by using that particular example, I want to explain the difference between equals to operator and equals method. equals There is a basic difference between them. this one so I guess true and true হবে So true and false হবে। Sir, false and zero. true. D. Sir, I guess D. True and one false. True and false, true and false। D sir, False and true. false and আমার মনে হয় false true, false true, false False true, true. So equals will be False. true, sir, and that one will be false. false Sir, true. equals to case Equals আমি is false. Option ভাই D, আমি option D. ভাই আমি জ্ঞানটা দিয়ে দিই না, একটু চুপ কর না, আমাকে জ্ঞানটা দিতে দে না। Basically, if we create string by using that particular approach, then control move to memory pool and control search that hello, hi, love, Java is present or not. So that not present because that is the first line. So one object is created with the value hello, I love Java, and S1 refer that one. Now, whenever we create by using new operator, then control does not move to memory pool. That will create the memory within the heap memory. So here one memory for hello I love of Java created in heap memory, that is refer by S2. तो दो ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है, एक मेमोरी पूल में है, दो ऑब्जेक्ट का वैल्यू सेम है, एक मेमोरी पूल में एक हीप मेमोरी में है। इक्वल टू ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट का वैल्यू नहीं, दो ऑब्जेक्ट Address. सेम एड्रेस को रेफर कर रहा है क्या नहीं चेक करता है, मगर इक्वल्स मेथड दोनों का वैल्यू को चेक करता है।
तो पहला वाला फॉल्स हुआ मगर दूसरा वाला ट्रू हुआ। क्लियर? दारुण क्वेश्चन এটা। স্যার এখানে যদি হ্যাঁ বলো। স্ট্রিং s2 তে হ্যালো আই লাভ জাভাটা আবার অ্যাসাইন করা হতো হ্যাঁ তাহলে কি ওটা দুটোই ট্রু ট্রু হতো? একদম 100 কারণ S2 তখন মেমোরি পুলে গিয়ে আগের হ্যালো আই লাভ জাভাটা কি ধরে রাখতো। ওকে স্যার। এটা আমি পড়িয়েছিলাম। আমি যেদিন তোদের আমি জাভা পড়িয়ে দিয়েছি না, জাভা কমপ্লিট হয়ে গেছিল তো জেএস জেএস করলাম না স্যার ইনহেরিটেন্স অফ দি তোদের সি ডেটা স্ট্রাকচারের পরে জাভায় ঢুকেছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ Yes, sir. ও আচ্ছা 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 নাডুলাতে কমপ্লিট হয়েছে, হয়ে যাবে ক্যাম্পাসিং এর আগে কমপ্লিট করে দেবো, ডোন্ট টেক চাপ। ইনহেরিটেন্স হয়ে গেছে, এর পরের সপ্তাহে আমি ঠিক আছে ক্লাসে ইন্টারফেস হতে হয়। ও অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ইন্টারফেস বাকি আছে, ঠিক আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ইন্টারফেস ধরবো। নেক্সট উইক আমি ক্লাস নেবো, কোন সময় ক্লাস নেবো আমাকে জানাতে হবে, কারণ নেক্সট উইকও আমার স্পেশাল ট্রেনিং আছে অন্য একটা কলেজের, ঠিক আছে। তো আমি টাইম করে ঠিক ক্লাস দিয়ে নেবো, দরকার হলে আমি সকাল 9টায় নিয়ে নিতে পারি, অসুবিধা নেই তো? হ্যালো না স্যার না স্যার No, sir. স্যার সকাল 9টা সকাল 9টা তো আমাদের আমাদের ট্রেনিং আছে ট্রেনিং আওয়ার স্যার উইপ্রো ট্রেনিং চলছে তো ট্রেনিং ক্লাসের সময় ট্রেনিং নেই তো, 10টার থেকে ট্রেনিং নেই তো স্যার 9টা থেকে 1টা পর্যন্ত। তাহলে কি করে হবে? স্যার আগের বার যেমন নিয়েছিলেন একটা থেকে ওরকম নিতে পারেন। ও ইয়েস ইয়েস, আমাকে একটু মনে করিয়ে দিস তো, আমাকে একটু মেসেজ করে মনে করিয়ে দিস তো ভাই, কারণ আমার যতদূর মনে হচ্ছে ওই সপ্তাহে ক্লাসটা আছে 3টে থেকে, আমাকে একটু মনে করিয়ে দিস। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ বলো, ঠিক আছে 1টা থেকে 2টো নিয়ে স্যার নেবো, বল বল। স্যার বলছিলাম পসিবলি আগস্ট সেকেন্ড থেকে আবার হাই রেডিয়াসেরও ইন্টারভিউ শুরু হবে। দাঁড়া এখনো দেয়নি, দাঁড়া তো, পসিবলের কথা দিয়ে রাখো। দিয়েছে স্যার আজকে মেল, কখন দিয়েছে? এই মাত্র দিল, সেই অগস্ট সেকেন্ড থেকে। হাই রেডিয়াস ছাড়া তো আমার কিছু করার নেই ভাই, যাদের হাই রেডিয়াস নেই তারা ক্লাস করবে, যাদের আছে তারা রেকর্ডিং দেখবে, কি করব? ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওরকম সব টাইম দেখে তো বের করতে পারবো না আমি, সম্ভবই না ভাই, পসিবল নয়। সব টাইম দেখে বের করা পসিবলই নয়, নাহলে করতাম পসিবল হলে, সত্যি পসিবল নয় রে ওরকম ভাবে বের করা। ভরপেটটা ক্লাস আছে, তার মাঝে ওরকম ভাবে বের করা খুবই চাপের। Kamran, are you there? Oh, Yes, Kamran, sir, I bye. am. Yes, sir. Yes, sir. Tell me the output of that one. এটা আমি ইনহেরিটেন্সের ক্লাসেই পড়িয়েছি, যারা ক্লাসে ছিল ক্লাস সেকশন বি। I discussed that particular concept in my class of inheritance. দেখি কামরান বলতে পারে কিনা। So, 1 second. So, options, sir. অপশন দেখাতে হবে, দেখালাম। Yeah, sir. It will print 2. Yeah, it will print 2. But what is the reason behind that? Can you able to tell me? So, because it is inheriting the first class, like class A, and then inherited by B. So, it takes the value of I there also. R is the reference And of then- class A. R is the reference of class A. Yes, By sir. using R, I call display. So the display version of A will invoke. Yeah. But your answer is 2. no sir, obj2 is assigned to R, so The Yes. OBJ2 is assigned Yes. to R. So, both নিউ of the ইনস্ট্যান্সিয়েশন। The answer is the super can refer to sub, but vice versa is not possible. I mentioned that in my class. Yes or no? By using the reference variable of super class, we can able to denote the object of subclass. And after that, by using that reference, if we invoke any method which is present in both, then always the version of sub will invoke. বলেছিলাম মনে পড়ে? सुपर के रेफरेंस के जरिए अगर सब क्लास का ऑब्जेक्ट आप लोग डिनोट करोगे ना, उसके बाद उस रेफरेंस के जरिए कोई भी चीज को बुलाओ तो सुपर का ही कॉल होगा, मगर ओवर राइडिंग मेथड को अगर बुलाओ तो हमेशा सब का कॉल होगा। और यहाँ पर डिस्प्ले ओवर राइडिंग मेथड था, इसीलिए सब का डिस्प्ले कॉल हुआ है। क्लियर सर? क्लियर Yes, sir. सर? Yes, sir. दारुण क्वेश्चन ছিল, ফাটাফাটি क्वेश्चन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, जिसको कहते हैं फटाफटी क्वेश्चन था। স্যার এরকম আউটপুট ক্যালকুলেশন তো কতগুলো এক্সপেক্ট করতে পারবো আমরা, মানে এতে একটি রাউন্ডেই তো আসে নাকি এই ধরনের প্রশ্ন? কোন কোম্পানি কোম্পানির নাম বলবো বলেছি। স্যার মানে জেনারেল যেগুলো আমাদের মানে কলেজে আসে সেরকম। ইয়েস অ্যাকসেঞ্চারে আসে ভালোই, অ্যাকসেঞ্চারে সবই প্রায় আউটপুটই আসে টেকনিক্যাল এমসিকিউতে। স্যার আর টিসিএস টেকনিক্যাল এমসিকিউ কি আলাদা করে রাউন্ড হয় নাকি এমনি জেনারেল অ্যাপটির সাথেই হয়? প্রথম দিন তো আলোচনা করেছিলাম, কোথায় ছিলিস ভাই? স্যার প্রথম দিনকে জয়েন করেনি। রেকর্ডিং আছে, শুনে নিবি, সব বকা আছে ওখানে। আর ওই বকে সময় নষ্ট স্যার করতে পারলাম না। ক্যাপজেমিনাই আপনি বলেছিলেন যে অ্যাপ্লিকেই ক্যাপজিমিনিতে ওখানে সব আমরা নিয়ে সিউডো নেব। কোড, সব সিউডো কোড। আমি ক্যাপজিমিনের সিউডো কোড স্যাটারডে প্র্যাকটিস করাবো, ডোন্ট টেক চাপ। ক্যাপজিমিনের সিউডো কোড আমি স্যাটারডে প্র্যাকটিস করিয়ে দেবো, ডোন্ট টেক চাপ, ঠিক আছে? আর যে ছিড়িস না তাকে বলছি রেকর্ডিং আছে, রেকর্ডিং দেখে নিবি, রেকর্ডিং এ সব বকে দিয়েছি। স্যার রেকর্ডিং একটু শেয়ার করে দিন না লিংকটা। গ্রুপে আছে, তুমি গ্রুপে নেই? স্যার কোন গ্রুপে? তো কোন অনেক গ্রুপে? সবকটা গ্রুপে আছি স্যার, স্যার আমি যেখানে তো আপনি সেখানে নেই, আছেন। আমাদের তো অরিত্র স্যারের গ্রুপ। এই অমৃতা শেয়ার করিস নি রেকর্ডিংটা? অমৃতা কোথায় গেল? ক্লাস স্পেশাল রেকর্ডিং স্পেশাল ক্লাসের যে রেকর্ডিংটা, পারমিশন দেয়নি। আরে ভাই তোদের গ্রুপে দেখ, তুই সিএসসি বির গ্রুপে স্পেশাল ট্রেনিং বলে একটা রেকর্ডিং এর লিংক দেয়া আছে। দাঁড়া দেখি দিয়েছি কি দিইনি, দাঁড়া। এতটা তো ভুল আমার হবে না, দাঁড়া দেখি। তাহলে এই স্যার ক্লাসটা কি দিয়েছেন, রেকর্ড হচ্ছে কেন? এখানে তো দেখাচ্ছে না যে রেকর্ড হচ্ছে। এখানে রেকর্ড হয় না, রেকর্ড সব নাড়ুলায় হয়, ওগুলো এখানে পোস্ট করি। অমৃতা 26শে জুলাই 5টা 13, 26শে জুলাই 5টা 13 সময় দিয়ে দিয়েছিলাম। তাই ভাবছি এত তো আমার খারাপ হতে পারে না। দিয়েছি যখন বলেছি আমি দিয়েছি। অমৃতা ওদেরকে দিয়ে দিস, 26শে জুলাই 5টা 13 সময় প্রোভাইড করে দিয়েছিলাম। দেখ স্পেশাল ট্রেনিং বলে একটা লিঙ্ক আছে। আমার একজনই স্টুডেন্ট আছে টোটাল জেএস গ্রুপে যার কাছে টোটাল রেকর্ডিংটা আছে, ঠিক আছে? সে টোটাল 18 জিবি আমার রেকর্ডিং করেছে, এতদিন ধরে আমি যত ক্লাস নিয়েছি সেই পুরো ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করে, এবং সেটাকেই আমি সব কলেজে ছড়িয়ে দিই, বুঝতে পেরেছো? আমার একটা ক্লাসই রেকর্ডিং হয়, সব ক্লাসে রেকর্ডিং আমি করি না, কারণ একই তো জিনিস পড়াচ্ছি, সব ক্লাসে রেকর্ডিং করে লাভ কি, তাই না? বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, একটা গুগল ড্রাইভের লিঙ্কও পাঠিয়েছিলাম না যেখানে, হ্যাঁ ওটা নিয়ে তো কথা হয়ে গেল, ঠিক আছে, ওটা নিয়ে তো কথা হয়ে গেছে। আচ্ছা এটা বোধহয় কিছু, হ্যাঁ এটা কে বলবে? সৌনক নন্দী আছিস? সৌনক নন্দী ভাই, হ্যাঁ স্যার। বলো তো এটা কি হবে আউটপুট? না এটা দেখাতে চাইনি, 1 মিনিট দাঁড়াও, আমি এটা দেখাতে চাইনি। হয়ে গেল ওটা। আচ্ছা ঠিক আছে, এটাই বল, কোশ্চেন নাম্বার 9টাই বল সৌনক। আচ্ছা ভালো কোশ্চেন, বল। বাকিরাও কি বলছে? 1-3 1-2 আমার তো 1-2 লাগছে, আমার তো 1-2 লাগছে। স্যার প্রোটেক্টেড। স্যার প্রোটেক্টেড ছিল। প্রোটেক্টেড ছিল তো কি হয়েছে? তাহলে স্যার ওই Won't share sir value. হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, স্যার ভ্যালু দেবে না। কে বলছে ভ্যালু দেবে না? সুপার দাঁড়া, না, চুপ কর, আমায় বলতে দে ভাই, আমায় বলতে দে। Protected member we can able to access within the package as well as outside the package in subclass, no problem। এখানে protected এর জন্য কোনো প্রবলেমই হয়নি। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, क्लास B का ऑब्जेक्ट तैयार हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। obj 1.i क्लास B में नहीं था, तो
तो क्लास ए का आई में घुसेगा 1, ठीक है सर, ठीक है सर। Yes, sir. यस सर। ओबीजे डॉट जे इक्वल्स टू 2, जे क्लास बी में था तो क्लास बी का जे में घुसेगा 2, ठीक है सर। उसके बाद ओबीजे डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, इस डिस्प्ले में घुसा घुसा, सुपर डॉट जे में 3, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये वाला जे जब प्रिंट किया ना वो ये जे ही प्रिंट हुआ, यानी कि जिसमें 2 था, तो 2 आउटपुट में आएगा, है कि नहीं सर? सर এইটা কেন হবে না স্যার? তো কেন স্যার লোকাল The super dot j is equals to 3, sir. अरे सुपर डॉट जे का मतलब है तो सुपर का जे, तो यहाँ पर जब मैंने प्रिंट किया है, मैंने क्या सुपर डॉट जे प्रिंट किया है? मैंने तो नॉर्मल जे प्रिंट किया है। If we wanted to, so if we wanted to print that super dot j, then how would we do that? We will write super dot j. Okay. Super is the key. Super is the keyword by which we can able to invoke the member of immediate superclass from the subclass. From subclass, if we want to invoke the method of immediate superclass, we can able to call super dot method. If we want to invoke the variable of superclass, then we can able to call super dot variable. And from the constructor of subclass, if we want to pass the argument into the argumented constructor of super, then we can able to use super value. ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। मगर ये प्रोटेक्टेड की जगह अगर प्राइवेट होता ना तो हम लोग हल्का करके केस खा जाते, तब एरर आ जाता, क्योंकि प्राइवेट को क्लास के बाहर इस्तेमाल कर नहीं सकते। मैं एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। পাবলিক মেম্বার जो সিএসসি বিতে বোধহয় একটা ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম না, সেই অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার যখন পড়িয়েছিলাম, তোদের অ্যাক্সেস স্পেসিফায়ার পড়িয়েছি এখনো? না স্যার। প্যাকেজ পড়িয়েছি এখনো? না স্যার। ঠিক আছে ঠিক আছে, আরে আমি একটা ছোট্ট করে গল্প বলে দিচ্ছি, শোনো। Public member we can able to use within class, subclass of same package, non-subclass of same package, subclass of different package, non-subclass of different package. That means public member we can able to access anywhere. Private is totally opposite of public. Private member we can able to access only within the class, not outside the class. Public protected and default, they both are more or less same. We can able to use protected and default anywhere within the package. Package means folder, je folder oda ache. But default member we can't able to use outside the package. But protected member we can able to use outside the package also, but only in the subclass. Clear? Public के जे कोनो जगह, प्राइवेट के शुद्ध प्राइवेट जे क्लास है सेखानेई, पब्लिक को कहीं पर भी, प्राइवेट सिर्फ जिस क्लास में उस क्लास में ही, और प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट जिस फोल्डर में है, फोल्डर मतलब पैकेज, उस फोल्डर में कहीं पर भी इस्तेमाल कर पाओगे। फोल्डर के अंदर जितना भी क्लास है सब में इस्तेमाल कर पाओगे। डिफॉल्ट को उस फोल्डर के बाहर इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, प्रोटेक्टेड को उस फोल्डर के बाहर इस्तेमाल कर पाओगे, मगर सब क्लास में। ठीक है सर? यस सर। স্যার লাস্টে যেটা বললেন সেটা একবার এক্সপ্লেইন করুন। মানে বললাম প্রোটেক্টেড, প্রোটেক্টেড কে প্যাকেজের বাইরেও ইউজ করতে পারি সাব ক্লাসে, নন সাব ক্লাসে পারবি না, এটাই বললাম। ও এটা তো চাইনি আমি, কোশ্চেনগুলো কোথায় গেল? রূপম আছে? রূপম ছিল প্রথমে, এখন কি আছে? না, মুখ থেকে পালায়। স্নেহা শ, স্নেহা শ, আর ইউ দেয়ার? স্নেহা শ, অঙ্কিতা সাহা। Yes, sir. বলতো কোশ্চেন নাম্বার 6 এর অ্যান্সারটা কি হবে? চেষ্টা কর পারবি বলতে। Sir, B world.
বাকিরাও ঠিক বলছে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because whenever operate C equals to B by A, arithmetic exception will generate. Java runtime system identify its type and throw its object. So control move to catch block, and in catch block world will print. Good. Question number 7. Anyone? কে বলে দেখি আগে? Question number 7. Hello. वेरी गुड. कोई एक्सेप्शन ही नहीं है तो हेलो प्रिंट होके बाहर आ जाएगा क्योंकि 0/5 हो रहा है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 8. Sir, compilation error. So D, compilation error. क्योंकि ट्राई के बाद कैच भी नहीं है या फिर फाइनली भी नहीं है, दोनों में से कोई एक को रहना है. क्वेश्चन नंबर 9. Sir, hello world. Hello world. Hello world. गुड. Sir, चिल्ला कौन रहा है? मुझे पता नहीं. क्वेश्चन नंबर 10. Sir, hello world. So world. कमरान हेलो हेलो World. Oh no, sir. World, I read world, that. sir. Sir, I read that A by B. Sorry, sir. I didn't check that. সো ওয়ার্ল্ড D, ওয়ার্ল্ড. world. সো প্রত্যেকে বোঝা গেছে তো? Yes, exception handling. No. এই লিঙ্কগুলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠানো আছে, একটুখানি নিজেরা প্র্যাকটিস করো. ওকে. সো ইন দ্য নেক্সট ক্লাস আই উইল ডিসকাস অন ডেটা স্ট্রাকচার. নেক্সট ক্লাসে আমরা ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে ঘাঁটবো, কোন কোন টপিক ইম্পর্টেন্ট বলবো, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আলোচনা করবো. দেন আই উইল মুভ ইনটু দ্য এমসিকিউ সেকশন, অ্যান্ড ইন দ্য লাস্ট ক্লাস অন স্যাটারডে আই উইল ডিসকাস দ্য সিউডো কোড. আচ্ছা, তোরা একটা কাজের কথা বলতো, স্যাটারডে তো 4টে থেকে কিছু আছে, মানে কোনো কলেজে ক্লাস থাকে? No, sir. As of No, no. sir. স্যার মনে হয় উইকপুর ট্রেনিং হবে। Training, sir. বড্ড জ্বালায় এই পুরো. কখন আছে? স্যার এই তো 2টা থেকে 6টাই এখনো চলছে আর কি। Saturday এবার মনে হয় হ্যাঁ স্যাটারডে তো আগের সপ্তাহে তো হয়নি, তো ম্যাম বলছিল এই শনিবার করে ওগুলো করে দিতে। ঠিক আছে, আমি 4টে থেকে নেবো এই স্যাটারডে, বলে রাখলাম. তো অফিসিয়াল কোনো রুটিন এখনো আসেনি। আমি 4টে থেকে নেবো, আমি বলে রাখলাম. ঠিক আছে, আমার সেম লিঙ্কেই ঢুকে যাবি. আমার কিন্তু একটাই লিঙ্ক, ওই লিঙ্কেই ঢুকে যাবি. ঠিক আছে? ও Okay, sir. Okay, sir. ঠিক আছে, আজকে কাটলাম. টাটা. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার. এই প্রোটেক্টেডটা হলো প্যাকেজের বাইরে সাব ক্লাস দিয়ে ইউজ করা যাবে, কিন্তু ডিফল্টটা প্যাকেজের বাইরে আর ইউজ করা যাবে না. না, ডিফল্টটা বুঝলাম, কিন্তু প্রোটেক্টেড হলো প্যাকেজের বাইরে খালি সাব ক্লাস ইউজ করতে পারবে। একদম সাব ক্লাস দিয়ে, নন সাব ক্লাস দিয়ে নয়. ঠিক আছে? ও মানে সাব নন সাব ক্লাস দিয়ে নয়, নন সাব তারপরে ক্লাস দিয়ে. ঠিক আছে, কাটলাম. টাটা. হুম, টাটা।